જેણે જેણે એને લીધું મોતી પરોવી લીધું. શિવ નામ છે રે એવું નિષદીન લીધા દેવું. જેને જેને એને લીધું મોતી પરોવી લીધું. ભોળાનાથ ને પટીને બાબુ આપણે પધારી રહ્યા છે. સૌ એમનું સ્વાગત કરીશું. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार बरनव रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार. बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर. राम दूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुतनाम. महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संग. कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा. हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साथ. शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत. विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आत. प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लगन सीता मन. सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाओ विकट रूप धरि लंक जलाओ. भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के काज सवार. लाय सजीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हर्षि उर लाय. रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समाय. श्वास बदन तुम रोजस गाओ हस कै श्रीपति कंठ लगाओ. सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा. यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ. तुम उपकार सुग्रीव की नाम
लाए राजपद दीन। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जान। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताई मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिली मुख मान जल दिलांग गए अचरज नाम। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे। राम द्वारे तुम रखवारे होत मैं आज्ञा बिनु पैसर। सब सुख ले तुम्हारी सेना तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज सवारो आप तीनों लोग हाथ के काप। भूत पिशाच करनी आवे महावीर जब नाम सुनावे। आसे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान डोला। सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे। रोज प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवार असुर निकंदन राम दुलार। आकर्षित नवनिधि के दाता ईश्वर दीन जानकी मात। राम रसायन तुमरे माता सदा कहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसराय। अंधकार रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काय। और देवता चेतन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल मीरा। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई छूटई बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय माने। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसा सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन श्री रामेश्वर महादेव की जय। जय श्री राम। आपाताल नभस्थनांत भुवनत ब्रह्मांडमा विस्फुरत ज्योतिस्फाटिकलिंगमौलिविलसत् पूर्णेन्दुवन्तामृतैः। अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्यायेदीप्सतचित्ते द्रुपदं विप्रोऽपि विषिञ्चेच्छिवम्। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्युजराव्याधि पीडितं कर्मबंधनैः। समस्त ભક્તા પરિવારના પિતૃઓના મોક્ષાર્થે ચાલી રહેલી આ શ્રી શિવ મહાપુરાણ કથાના આજના તૃતીય દિવસમાં આપ સૌ ભક્તોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો શુભ દિવસ સોમવાર ભગવાન શંકરનો દિવસ. તો પ્રતિદિનના નિયમ અનુસાર સૌપ્રથમ મુખ્ય યજમાન પરિવાર મનીષભાઈ, યોગેશભાઈ, હિતેશભાઈ પોતાના પરિવાર સાથે પોથીનું અને પૂજ્ય બાપુનું પૂજન કરવા માટે સ્ટેજ ઉપર પધારે. जय जय शिव दीन दयाल हरे। जय जय शिव दीन दयाल हरे। महादेव हरे भोलेनाथ हरे। महादेव हरे भोलेनाथ हरे। जय जय शिव दीन दयाल हरे। जय जय शिव दीन दयाल हरे। महादेव हरे
મહાદેવ હરે ભોલેનાથ હરે મહાદેવ હરે ભોલેનાથ હરે. જરા તાળી આપો, તાળી. ત્યારબાદ પોથીજીનું પૂજન કરવા માટે જેમના પણ નામ બોલાય એ પણ પોથીજીનું અને પૂજ્ય બાપુના આશીર્વાદ લેવા માટે સ્ટેજ ઉપર પધારજો. જગદીશભાઈ પનામા પોતાના પરિવાર સાથે પધારે. જગદીશભાઈ. ત્યારબાદ જીતુભાઈ, આપ પણ આપના પરિવાર સાથે. જીતુભાઈ આપ પણ પધારજો. ગોવિંદભાઈ આહિર, આપ પણ આપની ધર્મપત્ની સાથે. ભીખાભાઈ, આપ પણ આપની સાથે પરિવાર સાથે ઉપર પધારજો. ભીખાભાઈ. માહિનભાઈ આહિર, આપ પણ પોતાના પરિવાર સાથે જય પધારજો. શ્રી રામ. કથાની પ્રસાદી. રાજુભાઈ તથા રંજનબેન, આપ પણ પધારજો. ગુલાબબેન, આપ પણ પધારજો. ગુલાબબેન. મંજુબેન અને સુરેખાબેન, આપ પણ પોથીજીનું પૂજન કરવા માટે. ગુલાબબેન, મંજુબેન તથા સુરેખાબેન, આપ જય શ્રી પણ રામ. પોથીનું પૂજન કરવા માટે. જેઓ પણ પોથીનું પૂજન કરી રહ્યા છે તેઓએ આ કથા પૂર્ણ થયા બાદ આરતી પણ કરવાની છે. જય શ્રી તો રામ. સૌ પધારો. મહાદેવ હરે ભોલેનાથ હરે મહાદેવ હરે ભોલેનાથ હરે. મહાદેવ હરે ભોલેનાથ હરે ભોલેનાથ હરે ભોલેનાથ હરે. જય જય શિવ દીન દયાલ હરે જય જય શિવ દીન દયાલ હરે. જય જય શિવ દીન દયાલુ હરે જય જય શિવ દીન દયાલ હરે. મહાદેવ હરે ભોલેનાથ હરે મહાદેવ હરે ભોલેનાથ હરે. મહાદેવ હરે ભોલેનાથ હરે મહાદેવ હરે ભોલેનાથ હરે. જય હો. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. મહાદેવ મહાદેવ.
જેમણે જેમણે અત્યારે પોથીજીનું પૂજન કર્યું છે, તો તેઓએ કથા પૂર્ણ થયા બાદ આરતીનો પણ તે સૌએ લાભ લેવાનો છે. કથા નિમિત્તક આપણા શાસ્ત્રની અંદર એક ખૂબ સુંદર શ્લોક છે કે શતેષુ જાયતે શૂરઃ સહસ્ત્રેષુ ચ પંડિતઃ વક્તા દસ સહસ્ત્રેષુ દાતા ભવતી વાનવા. અર્થાત એવો છે કે સતેષુ જાયતે શૂરઃ, આ પૃથ્વી ઉપર 100 વ્યક્તિનો જન્મ થાય, એ 100 માંથી એક વ્યક્તિ શૂરવીર બને. શતેષુ જાયતે શૂર સહસ્ત્રેષુ ચ પંડિત, 1000 વ્યક્તિમાંથી એક વ્યક્તિ એવો હોય જે વિદ્વાન બની શકે, પંડિત બની શકે. વક્તા 10 સહસ્ત્રેષુ, 10,000 વ્યક્તિઓમાંથી એક વ્યક્તિ એવો હોય કે જે વક્તા બની શકે. અને અંતિમ પાદની અંદર એવું કીધું કે દાતા ભવતી વાનવા. આ બધું તો થઈ શકે, 100 એક થઈ શકે, 10 એક થઈ શકે અને 10,000 એક થઈ શકે, પણ દાતા ભવતી વાનવા એટલે કે જે દાન કરવું એ તો જેના ભાગ્યની અંદર હોય કે આવા પિતૃઓની કૃપા હોય તો જ થઈ શકે. તો સંક્રાંતિનો પુણ્યકાળ આપણે જે સમયમાં કથાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ, સંક્રાંતિનો પુણ્યકાળ, રામેશ્વરની ધરતી અને સાથે શિવ મહાપુરાણ કથા ત્રિવેણી સંગમ છે. તો એની અંદર દાનનો પણ મહિમા છે અને દાન પણ ચાલુ જ છે. સ્વર્ગસ્થ ગુણવંતભાઈ નાથુભાઈ ભક્તા ઓરણા, હસ્તક યોગીબેન ગુણવંતભાઈ ભક્તા USA સાન ફ્રાન્સિસ્કો, ચિરાગભાઈ ગુણવંતભાઈ ભક્તા, આરાધનાબેન ચિરાગભાઈ ભક્તા, તેમના દીકરા સિદ્ધાર્થ અને શિવ બંને 1 વર્ષના થયા છે 31 ડિસેમ્બરે, જેમનો જન્મદિવસ હતો. તે નિમિત્તે $1001 દાન આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. દીપ, અમેરિકા કથા જોવી છે અત્યારે લાઈવ એ યુટ્યુબના માધ્યમથી અમેરિકાથી આપણી સાથે જોડાયેલા છે, કે જેઓ મનીષભાઈના બા નીરુબેન મધુબેનના માસીના દીકરી છે, એમના તરફથી આ આપણને દાન મળે છે. ત્યારબાદ સ્વર્ગસ્થ છીકીબેન મગનભાઈ આહિર, સ્વર્ગસ્થ મગનભાઈ આહિરના સ્મરણાર્થે મું પડઘા, હસ્તક ગોવિંદભાઈ મગનભાઈ આહિર તરફથી આપણને 11,000 રૂપિયાનું દાન મળે છે. તો એમને પણ આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. ત્યારબાદ કાલે મને એક બા પૂછતા હતા કે મારે દાન લખાવવું છે પણ હું અહીંયા પૈસા ઇન્ડિયન કરન્સી કે લાવ્યા નથી, તો જે પણ કદાચ ન લાવ્યા હોય ને જેમને લખાવવું હોય તો એ મનીષભાઈ કે હિતુભાઈ કે બાપુ સુધી અત્યારે જાહેર કરાવી દો, પછી જ્યારે તમારી પાસે ઇન્ડિયા ઘરે જઈને જ્યારે વ્યવસ્થા થાય ત્યારે તમે પહોંચાડી શકો છો. તો આ દાનનો આપણી પાસે યાદી થઈ છે, તો વિશેષ સમય વધારે ન લેતા પૂજ્ય બાપુને વિનંતી કરીએ કે આપ કથાની અંદર આપણો પ્રવેશ. હલો 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 હલો, જય સિયારામ. प्रेम से बोलिए जय श्री राम. राधे राधे. રાધે રાધે. ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. हर हर મહાદેવ. हर हर મહાદેવ. राम कबीर. श्री गणेशाय नमः. ओम सरस्वतये नमः. ओम गुरुभ्यो नमः. वक्रतुण्ड महाकाय
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणां शरीरं गृहे पूजा ते विषयोपभोग जना संचार पतयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वगिरो यद्य करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनं मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडिता આંખ બંધ કરી ઊંડો શ્વાસ લઈ મહાદેવના ચરણોમાં સમર્પિત બની સમસ્ત ભક્ત પરિવારના પિતૃઓને પ્રણામ કરી હૃદયમાંથી મહાદેવ માટે શિવજી માટે એક ઉદ્ગાર કરી તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. આંખ બંધ હોય ને રામેશ્વર મહાદેવ દેખાય તો સમજવાનું કે આપણી ભક્તિ ભગવાનના ચરણો સુધી પહોંચી ગઈ છે. આવો એક સાથે નમઃ कृष्ण कन्हैया श्री रामचंद्र भगवान सदगुरु पितृ नारायण राम
કબીર ભગવાન કી જય. નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર સનાતન ધર્મના પવિત્ર જ્યોતિર્લિંગ સમુદ્રના કિનારા પર બિરાજમાન રામના ઈશ્વર એવા રામેશ્વર મહાદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ કરી સમસ્ત આવેલા ભક્તોના પિતૃઓના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ કરી શિવ મહાપુરાણના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ કરી આપણા સૌના સદગુરુ કબીર ભગવાનના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ કરી આવેલા તમામ કથાના શ્રોતાજનોના હૃદયમાં જે મારો મહાદેવ વસે છે એના વ્યાસપીઠ પરથી કોટી કોટી પ્રણામ કરી મુખ્ય યજમાન પરિવાર, મનીષભાઈ પરિવાર, હિતેશભાઈ પરિવાર, યોગેશભાઈ પરિવારની પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સાથે શિવ મહાપુરાણ કથાનું આજે ત્રીજા દિવસનું મંગલાચરણ કરીએ છીએ. ત્યારે આવો 2 મિનિટ ફક્ત મનને કેન્દ્રિત કરવા માટે કીર્તન ભક્તિ કરી શિવ કથાનું પઠન કરીએ. ભાવ और પ્રેમ से નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ બધા એક સાથે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. પ્રેમ से ગાઈએ. શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય હે રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ 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 હર હર ભોલે નમઃ શિવાય
महेश्वराय नित्याय सुष्टाय दिगंबराय तस्मै काराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ભગવાન મહાદેવને પ્રણામ કરી, વ્યાસજીને પ્રણામ કરી, તીર્થરાજ પ્રયાગના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ કરી ભગવાન શિવ મહાપુરાણની પવિત્ર કથા, મહાદેવની એક એક લીલાઓને સાંભળતા સાંભળતા સમસ્ત આવેલા ભક્ત પરિવાર, તમામ શ્રોતાજનો યાત્રાનો આનંદ, કથાનો આનંદ સૌ સાથે મળી અને લઈ રહ્યા છે. ત્યારે આવો સૌથી પ્રિય શ્લોક શિવ પુરાણનો બધાને કંઠસ્થ થવો જોઈએ. પ્રયાગને પ્રણામ કરી કથાની શરૂઆત થાય. વ્યાસજી બોલે, ધર્મ ક્ષેત્રે જ્યારે જ્યારે શિવ પુરાણની શરૂઆત થાય, કોઈ પણ વક્તા હોય, પૂજ્ય ગિરિબાપુ હોય કે કોઈ પણ શિવ કથાનો વક્તા હોય, બે વસ્તુ મારે કેવી છે. રામ કથા હોય, શિવ કથા હોય, વ્યાસપીઠ પર જે કોઈ વક્તા બેસે એટલે પહેલો શબ્દ બોલે શ્રી ગણેશાય. કથા કોઈ પણ હોય, માતાજીની કથા હોય, જલારામ ચરિત્ર કથા હોય, સાંઈ ચરિત્ર હોય, પણ પહેલો શબ્દ કયો બોલે? શ્રી ગણેશાય નમઃ. ભાગવત હોય, કૃષ્ણ કથા હોય તો વક્તા બોલે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્ર વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. રામ કથા હોય તો લોકાભિરામમ રણરંધધીરમ રાજીવ નેત્રમ રઘુવંશનાથમ કારુણ્ય રૂપમ કરુણાકરંતમ શ્રી રામચંદ્રમ શરણમ પ્રપદ્યે. ભગવાનની કથા હોય તો આપણે જે સ્તુતિ કરીએ છીએ, આત્મા ત્વમ ગિરિજામતી સહચરા, એ શિવ માનસ પૂજાના સ્તોત્ર છે. સ્તુતિ શું છે? આ આવીને વ્યાસપીઠ પર શું કરવામાં આવે? જ્યાં સુધી સ્તુતિ ન થાય ત્યાં સુધી કથાનો સ્વીકાર થતો નથી. જેને મંગલાચરણ કહેવાય. શરૂઆતમાં દિવસ ઉગે અને ભગવાનનું નામ લઈને ઘરની બહાર નીકળીએ એનું નામ મંગલા. બોલો મંગલા ચરણ. તમારા ઘરમાં પણ દરરોજ મંગલાચરણ થવું જોઈએ. તમારા મોટેલની અંદર, બિઝનેસની અંદર તમે જાઓ એટલે પહેલું મંગલાચરણ કરીને કાર્યની શરૂઆત કરવાની. આપણે પનામામાં સવારમાં આપણા કામ માટે નીકળતા હોય એટલે તમારી ગાડીમાં પણ તમારું મંગલાચરણ થવું જોઈએ. ભલે તમે ઘરમાં કરો, એ ઘરની ગાદી છે, પણ જ્યારે તમે કોઈ કામ માટે આવો એટલે એ સ્થાન બદલાઈ ગયું. કયું સ્થાન થઈ ગયું? બિઝનેસ સ્થાન થઈ ગયું. અને જ્યારે ભગવાન શિવની કથા હોય ત્યારે અમે સૌ બોલીએ છીએ આત્મા ત્વમ ગિરિજામતી સહચરા પ્રાણામ શરીરમ ગૃહે. અને જ્યારે જ્યારે સ્થાનને પ્રણામ કરીએ, શિવ કથાની શરૂઆત થાય ત્યારે આ શ્લોકને પ્રણામ કરે. વ્યાસ બોલે, ધર્મ ક્ષેત્રે મહાક્ષેત્રે ગંગા કાલી દિસંગમે પ્રયાગે પરમે બ્રહ્મ લોકસ્ય વર્તમે. બે હાથ જોડી આંખ બંધ કરીને પ્રયાગરાજને પ્રણામ, વ્યાસપીઠને પ્રણામ, પિતૃને પ્રણામ, ગુરુદેવને પ્રણામ અને જે સ્થાન પર બેઠા એવા રામેશ્વર દાદાને પ્રણામ. ગઈકાલની કથામાં આપણે વિરામ આપી અને આજની કથાનો પ્રારંભ કરીએ. દક્ષ મહારાજને ત્યાં દીકરીનો જન્મ થયો. કોનો જન્મ થયો? દીકરીનો.
સતી માતાનો જન્મ થયો કારણ કે દક્ષ મહારાજને ત્યાં દીકરી નહોતી. ભગવાન શિવની કથા છે કે સતીનો જન્મ થયો અને જેવો સતીનો જન્મ થયો એટલે સતીનો જન્મ થયો. જેને જેને ઘરે દીકરીનો જન્મ થાય તેને સમજવાનું એક જન્મ નહીં 21 જન્મના પુણ્ય ભેગા થાય એના ઘરે દીકરીનો જન્મ થાય. મારી માતાઓ યાદ રાખો. જેને દીકરી ન હોય ને એનું થોડું પુણ્ય ઓછું કહેવાય, એટલે મારું પોતાનું ઓછું કહેવાય. હું સ્વીકારું ને સાહેબ, પણ જેને જેને દીકરી ન હોય પણ પુણ્યશાળી હોય, શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. અને દક્ષ મહારાજને ત્યાં સુંદર દીકરીનો જન્મ થયો. એ દીકરી નહોતી પણ ખુદ કોણ હતી? જગત. બોલો, જગત જનની. માતાજીના સ્વરૂપમાં ધ્યાનથી સાંભળજો કથા. મારે એકવાર જ્યારે બી મને સમય મળે ને ત્યારે દેવી ભાગવત તમને સંભળાવી છે. કઈ દેવી ભાગવત? તમામ માતાજીઓનું રૂપમાં મૂળ રૂપ કયું છે? સતી. મૂળ રૂપ કયું છે? સતી. એમાંથી 108 ભાગ થયા, એમાંથી શક્તિપીઠ થઈ, એના પરથી અલગ અલગ નામ પડ્યા, એના પરથી અલગ અલગ દેવીઓ પડી. પણ ભગવાનમાં સ્વરૂપ હોય તો પહેલું સ્વરૂપ એનું નામ ભગવાન શિવ, અને માતાજીમાં સ્વરૂપ હોય તો પહેલું સ્વરૂપ એનું નામ માં જગદંબા સતી. જો શબ્દ સાંભળો, તમને શબ્દ પર હું કથા કરું છું. એક નંબર શબ્દ સાંભળો. માતાજીનો દેહ ત્યાગ તો થયો, હમણાં કથામાં આવશે. અગ્નિમાં બળીને ભસ્મ થઈ, આપણને બધાને ખબર છે કથા. પણ એનું નામ શું વપરાયું? સતી. નામ શું વપરાયું? સતી. સતી કોને કહેવાય ખબર ને? આપણે એમ કહીએ ને સતી થઈ ગયા. શું થઈ ગયા? સતી થઈ ગયા. એ માનું અગ્નિમાં બળીને ભસ્મ થવું એનું એક કારણ કે સૃષ્ટિ પર શક્તિપીઠની સ્થાપના કરવી. બાકી માં ગયા નથી, સતી થઈ ગયા. સતી એટલે સતના આધારે જીવનારી સ્ત્રી, એનું નામ સતી. જેના રગે રગમાં સત્ય છે, સત્યમ પરમ ધીમહિ. જેના હૃદય રગમાં સત્ય છે એ સતીનો જન્મ થયો. અને દક્ષ મહારાજને ત્યાં દીકરીનો જન્મ થાય. દક્ષ મહારાજ આનંદમાં આવી ગયા, રાજી 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 થવા લાગ્યા. ધીમે ધીમે બધાને ખબર પડવા લાગી દીકરીનું સ્વરૂપ કોણ હતું. દીકરી માં જગદંબા પોતે હતા. દીકરીનું રૂપ બદલાવા લાગ્યું, સતીની આંખો બદલાવા લાગી. દક્ષ મહારાજ સમજી ગયા છે આ કોઈ દીકરી નથી પણ મારી ઘરે માં જગદંબાનો પ્રાગટ્ય થયું છે. વિદ્વાનોએ કીધેલું કે દક્ષ તું તપ કરજે, તું તપ કરશે ત્યારે ત્યાં દીકરીનો જન્મ થશે. દીકરી મોટી થવા લાગી. અને હંમેશા શાસ્ત્રમાં નિયમ છે દીકરીને મોટી થતા વાર લાગતી. અત્યારે પણ આ સમયની પણ વાત કરું છું, દીકરીને મોટી થતા વાર લાગતી નથી. સતી મોટી થવા લાગી. અને એક દિવસ એક વિદ્વાન જ્યોતિષી આવ્યા. આવીને દક્ષ મહારાજે સ્વાગત કર્યું. સ્વાગત કરીને કીધું કોણ છો? ખબર પડી સતી છે. સતીનું જ્યોતિષ કર્યું અને એક શબ્દ સુંદર બોલ્યા કે હે દક્ષ, તારી દીકરીએ તપ કરવું પડશે. સતી યુવાનીમાં તપ કરવા ગઈ. યુવાનીમાં શું કામ? કે એને ખબર હતી કે મારો પતિ ભગવાન શિવ થવાના છે, પણ શિવને મારે પતિ તરીકે સ્વીકારવા હોય તો મહાદેવ કઈ એમને મળે? બોલો, એમને મળે? ઘરે બેહવાથી મહાદેવ મળે? 100 રૂપિયા બેંકમાં હોય ને તો જ બેંક વાળો 99 પાછા આપે. ખાતું ખાલી હોય તો બેંક વાળો ઉભો રાખે. સમજી ગયા ને મારું શું કહેવાનું છે? સમજી ગયા કે નહીં? તમે સમજી પહોંચાય કે 3 કલાક સુધી મહાદેવનું એક સ્થાન પર બેસી ગમે એટલી ગળતીમાં ધક્કા મુક્કી સાથે ભગવાનના દર્શન કરશું ને તો હું ગેરંટી આપું એના કરતા 100 ગણું ફળ મારો મહાદેવ આપશે. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. યાદ રાખજો. એને ખબર છે ક્યાં સુધી આવ્યો છે. એના ચોપડામાં નામ આપણું લખાયેલું છે. પુણ્ય પણ થાય અને પાપનો પણ સરવાળો થાય. અને છેલ્લે પછી એનું ગણતરી, જે સરવાળો વધે ત્યાં જવાય. હું કોઈને કહેવાનું નથી ક્યાં જવાય. પણ સતીનો જન્મ થયો. સતી તપ કરવા ગયા અને એક સ્થાન પર બેસી અને સતીએ તપ કર્યું. અને તપ કર્યું એટલે ત્યારથી આપણે બધા વ્રત કરીએ છીએ. એનું નામ છે જયા પાર્વતીનું વ્રત. અરુણા જેને કહેવાય ને એ ત્યારથી એમ કહેવાય કે દીકરીઓએ તપ કરવું. યુવાન દીકરી તપ કરે તેને મહાદેવ જેવો પતિ મળે. હું તમને કોઈને પૂછતો નથી કે હું મળ્યું.
પણ આજે એટલું જરૂર કહીશ કે જેટલી પણ બહેનો બેઠી છે એમને પતિ મહાદેવ જેવા મળ્યા હોય તો જ તમે રામેશ્વરની ધરતી પર આવી શકો. સાહેબ યાદ રાખજો. આભાર માનજો, થેન્ક યુ કહેજો. તપ વિના પ્રભુ પ્રાપ્તિ નથી. તપ વિના હરિ મળતો નથી. તપ વિના ભક્તિ મળતી નથી. અને છેલ્લે એક લીટી કહી દઉં, જો માતાજીએ બી તપ કરવું પડે તો આપણે તો એક પામર જીવ છે, યાદ રાખજો. હા, સતીમાં તપ કરવા બેઠી, આંખ બંધ કરીને તપ કરે, કઠિનમાં કઠિન તપ, શિયાળામાં બરફ પર બેસી, ઉનાળામાં ભડભડતા તાપમાં, ચોમાસામાં વરસાદમાં પૃથ્વી ધ્રુજવા લાગી. તમામ દેવતાઓ મહાદેવ પાસે ગયા, હે ભોલેનાથ, હે મહાદેવ, હે શંકર, સતીને દર્શન આપ. સતી તપ કરે છે અને મારો મહાદેવ ગયો છે. મહાદેવને સતીની આંખ ખોલી, મહાદેવને જોયા. જીવા સતી આંખ ખોલી, મહાદેવને જોયા, પણ સતી ઓળખી શકી નહીં. તમને બધાને હું વિનંતી કરું છું, જો સાંભળજો મનીષભાઈ, મારા ઋષિકેશના એક સંત છે, એને મને એવું કીધેલું કે મેહુલભાઈ, દરેક વ્યક્તિને જન્મથી મૃત્યુ સુધી એકવાર ભગવાન રૂબરૂ મળવા આવે છે, પણ આપણે ઓળખી શકતા નથી. હું પણ આવી ગયો, તમે પણ આવી ગયા. ભગવાન રૂબરૂ મળવા આવે, ફેસ ટુ ફેસ. મારો હરિ વાત કરવા આવે, મારો કૃષ્ણ વાત કરવા આવે, મારો રામ વાત કરવા આવે. અને અનેક વિદ્વાનોનો એવો મત છે કે જ્યાં કથા ચાલતી હોય ને ત્યાં મારો ભગવાન હાજર હોય અને હોય. માતા બહેનો, પણ કયા રૂપમાં આવે એ કોઈને ખબર પડે નહીં. એટલે એક લીટી છે, હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે, સમય બનીને સમજાવું છું. હો વિશ્વ ચરાચર ઉપવન મારું, પાણી હું પીવડાવું છું. ખાલી રીધમ વગર. વિશ્વ ચરાચર ઉપવન મારું, બોલો. પાણી હું પીવડાવું છું. સ્વાર્થ ખેલાની દ્રષ્ટિમાં બોલો. સ્વાર્થ ઘેરાની નજરોમાં, આમ છતાં ક્યાં આવું છું. હે માનવ બોલો. વિશ્વાસ કરી લે, સમય બની સમજાવું છું. હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે. મારી માતાઓ બહેનો તમામનું ધ્યાન અહીંયા. વિશ્વાસ કરી લે. તમારો ને મારો સારો સમય આવે ને સમજી લેવાનું કે ભોળોનાથ ભક્તિ કરાવવા માટે આપે છે. સમય સારો કોને કહેવાય? સારું શરીર હોય એટલે ભગવાનની, બોલો, કૃપા. સારું શરીર હોય એટલે ભગવાનની કૃપા. સારી સંપત્તિ હોય એટલે ભગવાનની, એ બંને હોય, પણ સારા વિચાર આવવા એ પણ ભગવાનની કૃપા. સમય બનીને સમજાવું છું, સમય બનીને. અને જ્યારે તમારા આંગણે, અહીંયા ત્યાં વિદેશમાં તો નથી, બાકી કોઈ ભિક્ષાનદેહી આવે ને, કોઈ ભિખારી આવે ને, તો હે મારી માતાઓ બહેનો, મારી વિનંતી છે આજે તમને કે કંઈક આપજો. ન અપાય તો જય શ્રી કૃષ્ણ, રામ કબીર, જય સિયારામ. અપમાન કરશો નહીં, અપમાન નહીં કરશો, કારણ કે એટલે એક લીટી ગાઈ છે, ભિક્ષુક વેશ ધરું છું ત્યારે, ઘર ઘર હાથ બોલો, ગાઓ. લંબાવું છું. સંગીત વગર હું એટલે ગવડાવું છું કે તમે ગાઈ શકો. મારો સપનાની ઈચ્છા શું છે? તમે ગાઈ શકો. એટલા માટે શું ગાયું? ભિક્ષુક વેશ ધરું છું ત્યારે, ઘર ઘર હાથ લંબાવું છું. માફ કરો એવા શબ્દો સાંભળી, પારાવાર પછતાવું છું. હે માનવ વિશ્વાસ હાથ ઉપર. કરી, સમય બની સમજાવું છું. આ દુનિયામાં ઈચ્છાથી અવતાર ધરીને હું આવું
એ માનવ વિશ્વાસ કરી લે. તાળી ઉપર જેની તાળી સારી હશે છેલ્લો દિવસે હું ઇનામ આપવાનો છું. ઇનામ શ્રીમંતોનું સુખ સહાઈ આંગણ જોવા આવું છું. બોલો બધા. શ્રીમંતોનું સુખ સહાય આંગણ જોવા આવું છું. રજા સિવાય કોઈ અંદર ન આવો. રજા સિવાય કોઈ અંદર ન આવો એવું વાંચીને વયો જાવ છું. હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે. સમય બનીને જાઉં છું. હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે. 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 સમય બનીને, આ એક જ વાક્ય મને બહુ ગમે છે. સમય બનીને સમજાવું છું. કદાચ કોઈ કપરો સમય આવે ને, ભગવાન સમજાવે, જા જા મંદિરે જા જા દોડ. કારણ કે ઘણી ઘણી વાર તમે ને હું આપણે એવી માનસિકતામાં આવી જઈએ છીએ કે બધું મેં કર્યું છે. શું મેં આવીએ? મેં. ત્યારે પ્રભુ કહે મેં નહીં, આપણે બોલે છે શબ્દ. અને ત્યારે આપણે ભગવાનના મંદિરમાં દોડીએ છીએ. બાકી આપણી સંસ્કૃતિ કઈ છે? રજા સિવાય અંદર ના આવવું આપણી સંસ્કૃતિ નથી. આપણી સંસ્કૃતિ કઈ છે? હેજી તારા આંગણિયા પૂછીને કોઈ આવે રે, આવકારો મીઠો કાગે ને તું પાણી બાજે, સાથે બેસીને ખાજે રે, હેજી જાપારે સુધી મેલવા જાજે રે. સમય સારો હોય એટલે પ્રભુની કૃપા. સમય સારો એટલે ભગવાન તમારી સાથે. અત્યારે આપણે 108 જેટલા અહીંયા છે ને એટલાનો સમય સારો છે. બાકી બધાને બધું મળતું નથી સાહેબ. મારે વધારે સમય નથી લેવો, પણ બધાને બધું મળતું નથી. કોને મળે? સમય સારો હોય તેને મળે. અને જે સમયનો સદુપયોગ કરે, પૂછો ડોંગરે બાબા કહેતા, ડોંગરે બાબા કે આપણે એમ કહીએ દસકો છે. શું કહીએ? દસકો. પણ જે દસકામાં મારા હરીને ભજે, જે દસકામાં મારા પ્રભુનું કાર્ય કરે ને, એને દસકો નહીં પણ મારી ભાષામાં કહું સોકો આપે. હું આપે? સોકો આપે. અને એ સમય જ્યારે સારો હોય ત્યારે જ સારા કાર્ય કરવાની ઈચ્છા, બોલો ઈચ્છા થાય. અને એટલા માટે સતી તપ કરવા ગયા. મહાદેવ આવ્યા. સતીએ જોયા પણ ઓળખી શકી નહીં. મહાદેવે કીધું ઓમ નમઃ. અને સતીએ આંખ ખોલી, કોણ છો? શું કામ આવો છો? ત્યારે મહાદેવે કીધું તું શું કામ તપ કરે છે? ત્યારે સતી બોલી, કૈલાસમાં રહેનારો મારો મહાદેવ, એની સાથે મારે પરણવું છે એટલે તપ કરું છું. મહાદેવ મનમાં કહે તો આપણે હારું જ છે બધું. ભગવાને રૂપ બદલી દીધું. કેવું રૂપ કર્યું? ભગવાન શિવનું રૂપ જોયું અને સતીની આંખમાંથી આંસુની ધારા વહી ગઈ. नैनो ने नैनो से मुलाकात कर ली, नैनो ने नैनो से मुलाकात कर ली, मिले नहीं दोनों फिर भी बात कर ली है. सतीए महादेव ने જોયા. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ ચલિતમ મધુરમ. ભોળાનાથ તમે? હા બોલ, શું જોઈએ? તમે જોઈએ. શું જોઈએ? તમે જોઈએ. તમે મારા હાથનો સ્વીકાર કરો. પણ સતી બોલી કે મહાદેવ મને શું જોઈએ તમને ખબર જ છે, મારે માંગવાની જરૂર નથી. આપણે કોઈ ભગવાનના મંદિરમાં જઈને માંગવું જોઈએ? તમે તો માંગતા જ નથી, મને ખબર. પહેલું ડગલું ચડીએ એટલે ખબર જ છે, કારણ કે આપણે બોલીએ તું અંતર્યામી સબકા સ્વામી. સતી શું બોલી? મને શું જોઈએ તમને ખબર છે, મારે માંગવાની જરૂર નથી. તો મહાદેવ શું બોલ્યા? મનીષભાઈ એક બે વાક્ય સાંભળવા જેવા છે, મને બહુ ગમે છે. મહાદેવ શું બોલ્યા? સતી તને જોઈએ ને તે હું આપવા માટે તૈયાર છું. સતી બોલી એમ નહીં. કેમ?
તમારે મારા બાપ પાસે આવવું પડે. મારો બાપ હા પાડે ને તો આપણા બેનું ચાલે, બાકી આપણા બેનું ચાલે. આ સંસ્કારને એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાટથી વધાવીએ. અને હું કાયમ કહું કે જો મોટો કોઈ હોય તો દીકરીનો બાપ, દીકરાનો બાપ નહીં. આપણામાં ઊંધું છે. વેવાઈ આવે તો નેપકિન આપીને આમ કરો. વેવાઈ તો લેવા આવ્યો છે. વેવાઈ તો આપે કોણ છે? કન્યાદાન કોણ કરે છે? દીકરીનો બાપ કરે છે. એકવાર એને દીકરીના બાપને હાથ ઉપર કરી તાળીઓના ગગડાટથી વધાવીએ. મોટો કોણ હોય? આપે કોણ? બોલો, આપે કોણ? દીકરીનો બાપ. લેવા કોણ આવે? તો હાથ આમ કોનો હોય? બોલો ને. તો આમ હોય તે મોટો હોય કે આમ હોય મોટો હોય? હું બહુ વિચારીને બોલું છું એક એક વાક્ય. મહાદેવ ગયા કોની પાસે? દક્ષ પાસે. દક્ષ મહારાજને પ્રણામ કરીને વંદન કર્યા. હે દક્ષ મહારાજ, કઈ માંગવા આવ્યો છું? દક્ષ મહારાજને તો ખબર જ હતી. દક્ષ મહારાજ કહે, બોલો ભોલેનાથ, તમારી દીકરીનો હાથ આપો. દક્ષ મહારાજે હાથ આપ્યો. પહેલા ભગવાનના પહેલા વિવાહની કથા છે. સતીનો વિવાહ મહાદેવ સાથે થયો. 4 મંગળ ફેરા ફેરાયા. સતીને વિદાય કરી. પણ મહાદેવનો નિયમ હતો કે મારે દાંપત્ય જીવનની શરૂઆત કરતા પહેલા મારે મારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન રામની કથા સાંભળવી છે. જ્યાં સુધી અમે બંને બેસીને કથા ન સાંભળીએ ત્યાં સુધી અમે દાંપત્ય જીવનની શરૂઆત કરીએ નહીં. નિયમ એવો છે કે દાંપત્ય જીવનની શરૂઆત કથા સાંભળીને કરવી જોઈએ. યાદ રાખજો માતાઓ બહેનો, હું નથી બોલતો, આ કથા લખાઈ છે. મહાદેવ સતીને લઈને ગયા. અને ક્યાં ગયા? તો કુંભજ ઋષિના આશ્રમમાં ગયા. ક્યાં ગયા? કુંભજ ઋષિના આશ્રમમાં. અને રામકથા ત્રેતા યુગમાં લખાઈ. કયા યુગમાં? ત્રેતા યુગમાં. એક બાર ત્રેતા યુગમાં ही શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાહે. અને આ ચોપાઈ લખાઈ. શું લખાઈ? એક બાર ત્રેતા યુગમાં શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાહે. સંગ સતી જગ જનની ભવાની. 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 પૂજે ઋષિ અખિલેશ્વર જાની. પૂજે ઋષિ અખિલેશ્વર જાની. જો તાળી અરકી નહીં મળે તો 11 વગાડા. 11 તાળી 17 તારીખ સુધી બંધ નહીં કરવાની. ચાલો પાછળ વાળા હાથ ઉપર ભાઈઓ. રામ કથા મુનિ બરજ બખાની. સુની મહેશ પરમ સુખ માની. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. એક બાર ત્રેતા યુગમાં ही બધા હાથ ઉપર. એક બાર ત્રેતા યુગમાં શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાહે. અને બીજી લીટી સાંભળજો. બીજી લીટી ચોપાઈની. શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાહે. સંગ સતી. બોલો, સંગ સતી. પછી શબ્દ વપરાયો જગ જનની ભવાની. અને ગવાયું. શું ગવાયું? સંગ સતી જગ જનની ભવાની. પૂજે
ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार बोलो, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु स्वयंभू, शंभु गए कुंभज ऋषि। साथे कोण હતું? संग सती जग जननी भवानी। बोलो, संग सती जग जननी शब्द આવ્યો। જગત જનને, જગતને જન્મ આપનારી માં। અને એટલા માટે હું કાયમ કથામાં કહું, આજે મારી પાસે સમય નથી એટલે કરુણ કથા હું કાલે લઈશ, પણ જીવનમાં 3 માનું રક્ષણ કરે। કેટલી માં? 3 માં। તમારા અને મારે બધાની કેટલી માં? 3 માં। પહેલું આપણા જન્મ આપનારી પહેલી આપણી માં, બીજું આપણી કુળદેવી આપણી માં, અને ત્રીજું જે ગામમાં જન્મ થયો હોય ને એ જન્મભૂમિ પણ આપણી। તમે ગમે એટલા મોટા થશો, ગમે એટલા, અરે મિલિયનરના મિલિયન થશો, 100 મોટરના માલિક થશો, અને હું તો કહું 150 થાય, બરાબર, પણ છેલ્લે તમારી પાછળ શું લાગે? ઓરણાવાળા। શું લાગે? ડેલાળવાળા, પડઘાવાળા। હમણાં નામ બોલ્યા, શું બોલ્યા? ગોવિંદભાઈ તો પડઘા। આપણે બેનનું નામ બોલ્યા, બાના માસીની દીકરીનું શું બોલ્યા? હા, મૂળ ગામ આપણી પછાડી લાગે, લાગે ને લાગે। મેહુલભાઈ ગમે એટલા મોટા થાય, પણ પાછળ શું લખેલું છે? આપણી ઓળખાણ આપણું ગામ છે, આપણી ઓળખાણ આપણો દેશ છે। એટલા માટે હું બોલું છું કે દેશની સંસ્કૃતિ ભૂલવી જોઈએ। મને તો હમણાં 2-4 વર્ષથી જાઓ અમેરિકા, એટલે મને થોડી ખબર છે કે તમારા દીકરાઓ ત્યાં જન્મ્યા હશે ને, આ રાજ બેઠો છે ત્યાં જન્મ્યો હશે ને, તો પણ એને અમેરિકાના ગોળિયાઓ તેમજ કહેશે ઇન્ડિયન। શું કહેશે? ભલે જન્મ ક્યાં છે? અમેરિકા, કહેશે શું? ઇન્ડિયન। ઓરણા રાજની કે હિતુભાઈની કે યોગેશભાઈની વાવની ઓળખાણ કે મનીષભાઈની ઓરણાની ઓળખાણ એ 7 પેઢી નહીં પણ 71 પેઢી સુધી જવાની નથી, યાદ રાખજો। એટલે જન્મભૂમિ આપણી, બોલો ને, મંગાવું ચા પીવું છે કોઈને? જન્મભૂમિ આપણી માં। પછી બીજી જેની કુખે જન્મ થયો હોય ને એ શબ્દ બોલાય કે આનો દીકરો, બોલાય કે નહીં? માં। અને બીજું જે આપણી કુળદેવી હોય એ પણ આપણી માં। અને 3 માનું રક્ષણ કરે, 3 માનું રક્ષણ કરે। એ જિંદગીમાં સમય બદલાય, બાકી એનો દુઃખનો સ્પર્શ થાય નહીં। અને એ કુળદેવીમાં, એ કુળદેવી જગત, બોલો હજી એક વાર બોલાવું, જગત जननी। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने 25 लाख रुपया प्रश्न पूछेलो कि तमाम देवीओ छे एमां जगत जननी कोनी पाछळ लागे? जो शिव कथा शांति थी सांभळी होय 25 लाख जीती। तमारे तमने कदाच हूँ मारो अभिमान नहीं करतो, पण कदाच कोई शब्द नहीं वापर्यो होय। जगत जननी कोनी पाछळ लागे? सती पाछे, जेने जगत ने उत्पन्न कर्યું, जेने शक्तिपीठ उत्पन्न करी, जेने 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 विश्व ने उत्पन्न कर्યું। અને એ સતી ગયા સંગ સતી જગ જનની ભવાની અખિલેશ્વર મેં જાની। બેઠા રામકથાની શરૂઆત થઈ। શિવજીએ કઈ કથા સાંભળી? રામકથા। કઈ રામકથા। એટલા માટે એક ચોપાઈ છે, મને બહુ ગમે છે મનીષભાઈ, રામકથા શશી કિરણ સમાના। એક લીટી લઈ લો, હા, મને બહુ ગમે। રામજી બેઠા રહ્યા છે એટલે આજે મનીષભાઈ મને કીધું કે માતાજી તો છે ગુવાહાટી, પણ રામજીને પણ બેસાડો એટલા માટે। અને મેં ખેસ આપ્યા છે, એના પર શું લખ્યું છે બોલો ને? અને એટલા માટે એક લીટી મને બહુ ગમે ઉપરથી, राम कथा शशि किरण समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करही जेहि पाना। संत चकोर करही जे पाना। हे मारी माता बहनों, मारी
કથા પર ધ્યાન આપજો. રામ કથાની જરૂર મહાદેવને પણ પડતી. બોલો, રામ કથાની જરૂર મહાદેવને પણ પડતી. કેમ? પત્ની શાંતિથી રહે એટલે ગાયું. શું ગાયું? રામ કથા શશી કિરણ સમાના, સંત ચકોર કરહી જેહી પાના, સંત ચકોર કરહી જેહી પાના. રામ કથા બોલો, રામ કથા શશી કિરણ સમાના. હાવ અંધારું હોય અને એમાં આપણે જાતા હોઈએ અને સાયકલના ટાયરની ટ્યુબ પડી હોય, સાયકલના ટાયરની ટ્યુબ પડી હોય, અંધારામાં તમને નાગ દેખાય. શું દેખાય? પણ ત્યાં જો આવી લાઈટ પાડી દેવામાં આવે તો તમને ખબર પડે કે આ નાગ નથી, આ તો ટાયરની ટ્યુબ છે. એમ જિંદગીમાં ભક્તિ વગર જીવો ને તો અંધારામાં ભય લાગે, ભય. પણ રામ કથા કિરણ સમાના. શું કીધું? ભર અંધારામાં અજવાળું પડે અને જે પ્રકાશ થાય એમ જિંદગીના અંધારામાં, જિંદગીમાં અંધારું હોય અને ભક્તિ રૂપી પ્રકાશ પડે તો તમને સત્ય દેખાય. બોલો, સત્ય દેખાય. જાણે ભક્તિ નથી કરીને હજી અંધારામાં જીવે છે. मैं नहीं बोल रहा हूं, चौपाई में लिखी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, શ્રવણ રંદ્ર સમાન. આજે હું કથા કરું છું, રામકથા છે. કઈ કથા છે? રામકથામાં તુલસીદાસજી બાબાએ કથા માટે એવું લખ્યું કે જેણે કથા નથી સાંભળી એ કાન નથી, સાપને રહેવાના ડર છે. મેં નહીં બોલ રહા હું. કોઈ ફરિયાદ કરવી તો ત્યાં જાજો, મારી પાસે કોઈ નહીં આવતા. એટલે લખ્યું ચોપાઈમાં, જીન હરી કથા સુની. હવે સાંભળો. શ્રવણ રંદ્ર ભવન સમાન. મહાદેવ ગયા, સતી ગઈ. શું કામ ગઈ? કથા સાંભળવા. દાંપત્ય જીવનની શરૂઆત, બોલો, દાંપત્ય જીવનની ત્યારે કથાથી થતી. અત્યારે બધું ફરવા જાય, ખબર નહીં એને શું કહેવાય. પરંપરા કેટલી બદલાઈ. મને કોઈ કીધું, બાપુ ઋષિ મુનિને પથરી થતી. મેં કહ્યું નહોતી થતી. મને કે કેમ? મેં કીધું ગંગા જળ અને ગાયનું દૂધ પીતા. હવે પથરી થાય, હું પી, મને ખબર નથી. કહેવાનો મારો ભાવાર્થ. પણ મારા માતાઓ બહેનો ધ્યાનથી સાંભળજો, તમામનું ધ્યાન અહીંયા. કથા સાંભળવા ગયા, વ્યાસપીઠને વંદન કર્યા. હવે મૂળ કથા તરફ આવીએ. કોને વંદન કર્યા? કોને વંદન કર્યા? કોને વંદન કર્યા? મહાદેવે. આ વ્યાસપીઠનું મહત્વ છે. ભોળોનાથ જેવો વંદન કરે. મહાદેવે વંદન કર્યા, પણ એની પત્ની સતીના મનમાં અભિમાન હતો કે મારો પતિ દેવોનો દેવ મહાદેવ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. મારો પતિ વડાપ્રધાન, કોને પગે લાગે? અને મહાદેવે પ્રણામ કર્યા. સતીએ પ્રણામ કર્યા નહીં. સતીની 5 ભૂલો એટલે દેહ ત્યાગ થયો. મહાદેવની ભૂલ હતી. નિયમ એવો છે કે પતિ પગે લાગે એટલે પત્નીએ પગે લાગવું જોઈએ. પૂછવાની જરૂર હોતી નથી. સતી પગે, મહાદેવ પગે લાગ્યા, સતી પગે લાગી નહીં. બંને સાથે બેઠા, બંને કથા સાંભળી, પણ એકે શ્રદ્ધાથી સાંભળી અને એકે શંકાથી સાંભળી. એક જ મંડપ, એક વક્તા, 2 શ્રોતા. શ્રોતા કેટલા? સાંભળનારા કેટલા? બોલનારા કેટલા? બંને બાજુમાં બેસીને સાંભળી. સાંભળવામાં ઘણીવાર ફેર હોય. અને બધાને કહું, શંકાથી નહીં, શ્રદ્ધાથી સાંભળો. જ્યારે 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 શ્રદ્ધાનો દીવો પ્રગટી જશે ને, ત્યારે તમારો બેડો પાર થશે. અને બધાને હું કહું, આપણે બધા માણસ છે એટલે શંકા જાગે ને, પણ શંકા ન આવે હું કોઈને કહેતો, પણ જ્યારે જ્યારે શંકા આવે ને ત્યારે તરત સમાધાન મેળવી
લેવું. શંકા વધી તો દુર્ઘટના ઘટી, શંકા વધી તો દુર્ઘટના એ જ જગ્યાએ મેળવી લેવાનું. આમ કેમ? અને એ પણ કોની પાસે મેળવવું કે એ ક્ષેત્રનો વિદ્વાન હોવો જોઈએ. અને ભગવાન કેટલો હોશિયાર છે, બધાને બધું આપ્યું. હા, જેને સંસ્કૃત આપ્યું તો એને ઇંગ્લિશ નહીં આપ્યું, જેને ઇંગ્લિશ આપ્યું એને વિજ્ઞાન ના આપ્યું, જેને વિજ્ઞાન આપ્યું એને સંસ્કૃત નહીં આપ્યું. એકબીજાની સલાહ લેવી જ પડે. હરી હિકવે કે માણસને માણસની જરૂર પડશે પડશે અને પડશે. કોવિડમાં આપણી પાસે રૂપિયા હતા, ગાડી હતી, કબાટ ભરેલા પૈસા હતા, અનાજ ભરેલા ડબ્બા હતા, તો પણ આપણે મૂંઝાઈ ગયેલા. મૂંઝાઈ જવાનું કારણ કે માણસને માણસ મળતા નહોતા. એટલે જરૂર શેની પડે? માણસની. બોલો બધા, જરૂર શેની પડે? હજી બરાબર બોલો, કોની પડે? એટલે કોઈ દિવસ જિંદગીમાં એવો શબ્દ ન બોલવો કે મારે કોઈને એવી જરૂર નથી, એવું બોલવું નહીં. અમારા ગુરુ બજરંગદાસ બાપા બગડાણા વાળા એવું કહેતા કે ચપટી ધૂળની પણ જરૂર પડે. શંકા અને શ્રદ્ધા બંને વિરુદ્ધ પાસે છે. કથા બંને સાંભળવા બેઠા, એકે શ્રદ્ધાથી સાંભળી, એકે 9 દિવસ રામકથાના પૂરા થયા. 9મે દિવસે મહાદેવે વ્યાસપીઠને દક્ષિણા આપી, પગે લાગ્યા. પણ સતી પગે લાગ્યા નહીં. એક જ મનમાં દોડે, મારો પતિ મહાદેવ, મારો પતિ મહાદેવ, મારો પતિ મહાદેવ. જે મહાદેવ છે ને એવું નથી. વ્યાસપીઠની પ્રદક્ષિણા કરી અને ધીમે 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 શિવજી અને માં સતી નીકળ્યા. અને ત્રેતા યુગ હતો. કયો યુગ હતો? આપણે કથા કરીએ છીએ 1-12 ત્રેતા યુગ. અત્યારે આપણે કયા યુગમાં છે? કલિયુગમાં. કયા યુગમાં છે? અને કલિયુગનું પહેલું ચરણ છે. આપણે નસીબદાર છે. પાછળ હું થાય તો મારો ભગવાન જાણે, પણ ત્યાં સુધીમાં તો ગોવિંદભાઈ કીધે આપણા પોટલા બંધાઈ જાય. પહેલું ચરણ છે, પહેલું ચરણ છે. અમારા પરબ વાવડી કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં એક ધામ છે, પરબની વાવ. પરબની વાવ કરસનદાસ બાપુ, એણે વર્ષો પહેલા એવું લખેલું કે કલિયુગમાં પાણી વેચાશે. શું લખેલું? પાણી. ત્યારે બધાએ સંતોને કીધું આ કરસનદાસ બાપુ ગાંડા થઈ ગયા, પાણી થોડું વેચાય. આજે આપણે 20 રૂપિયાની બોટલ પીએ છીએ. કલિયુગનું પહેલું લક્ષણ પાણી વેચાશે. કલિયુગનું બીજું લક્ષણ પોતાનું પેટ ભરવા માનવી ખોટું બોલશે. સત્યમ નાસ્તિ તપઃ શૌચ દયાદાન વિદ્યતે ઉદ્દર ભારીનો જીવવાર કા કુટ ભાસિનમ. સ્ત્રી ભૂણ હત્યા થશે, કલિયુગનું લક્ષણ. આજે મારી પાસે સમય નથી, બાકી કલિયુગના એક લક્ષણ પર 1 કલાક બોલી શકું, 1 દિવસ બોલી શકું. સત્યમ નાસ્તિ તપઃ શૌચ દયાદાન વિદ્યતે ઉદ્દર ભરીનો જીવવાર કા કુટ ભાસિનમ. મહાદેવ પગે લાગ્યા, ત્રેતા યુગમાં નીકળ્યા. એક બાજુ મહાદેવ છે, સાથે કોણ છે? એના પત્ની. તમને હું બોલાવું, તમારે જવાબ તો મને આપવાનો, એટલે મને ખબર પડે તમે બધા જાગૃત અવસ્થામાં છો. સમજી ગયા ને? જાગૃત. બંને જણા ગયા અને મારી માતા બેનો કેવો સમન્વય સર્જાયો. એક બાજુ ત્રેતા યુગ, બરાબર મારો રામ રાવણનું હરણ સીતાજીએ કરેલું, સીતાજીનું હરણ રાવણે કરેલું. અને રામની એકલતા સતાવતી હતી. મારા રામની આંખમાંથી આંસુની ધારા, વાળ છૂટા, પ્રેમના વિરહમાં રુદન આવતું હતું. અને બરાબર રામ નીકળ્યા. કથા કોની સાંભળી? તમારે જવાબ આપવાનો. કથા કોની સાંભળી? અને સામે મળ્યું કોણ? શાસ્ત્રમાં નિયમ છે, જેની કથા સાંભળો ને સામે મળે. શિવ કથા સાંભળો ને જો નાગ મળે તો સમજવાનું કથા સફળ. રામ કથા સાંભળો અને સામે કપિરાજ એટલે વાનર મળે તો સમજવાનું કથા સફળ. અને કૃષ્ણ કથા સાંભળો અને સામે ગાય મળે તો સમજવાનું કથા સફળ. અને બીજી એક વાત કહી દઉં, બિલકુલ મળ્યા એટલે નથી બોલતો, પણ કોઈ પણ શુભ કામમાં સામે હાથી મળે ને તો સમજવાનું કથા સફળ. હું શું બોલ્યો યાદ છે ને? રામેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરીને મારો ગજરાજ
કથા સફળતાની નિશાની. એકવાર જોરદાર તાળી. बाकी है आવું ને આપણે નીકળવું. मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कथा बोल रही है, ये आपकी और मेरी सत्यता बोल रही है. कथा सफળ થવું ને એ યજમાનની સત્યથી ચાલે, યજમાનના ભાવથી ચાલે. સત્યનારાયણનો શીરો સત્યનારાયણની કથાનો બનાવજો અને ઘરે ડબલ કાજુ નાખીને બનાવજો, પણ એના જેવો શીરો બને નહીં, કારણ કે એમાં સત્યનો ભાવ છે અને આ સત્ય છે. સત્યમ શિવમ સુંદરમ ये है. રામ કથા સાંભળીને નીકળો તો સામે કોણ મળે? કપિરાજ. મનીષભાઈ હમણાં આપણે વઘઈમાં મેં કથા કરેલી. વઘઈમાં હર્ષ કઈ ગયો? હર્ષ તને ખબર છે, હર્ષ ત્યાં બેઠો છે. મેં કથા કરી ડાંગમાં, કિલાદમાં હું કથા કરતો હતો. એકદમ ગરીબ ગામ, એકદમ ગરીબ. તમને હું લઈ જઈશ ગમે હશે ત્યારે. અને હું કથા કરતો હતો. મારો ઉતારો પહેલા દિવસે પોથયાત્રા નીકળી, કથા પતાવીને હું અંદર આવ્યો. જેવો ઉતારા પર ગયો ને એટલે ઉતારાના છગનભાઈ ને નામેનું છગનભાઈના ઘરે મારો ઉતારો. જેવો કથા પતિને મનીષભાઈ સત્ય ઘટના હિતુભાઈ, હું જેવો અંદર ગયો ને એટલે છગનભાઈ કે બાપુ બહાર જ ઉભા રહેજો. મેં કહ્યું આમ કેમ બોલે? એને કીધું બાપુ તમારા રૂમમાં નાક છે. શું છે? એટલે હમણાં બહાર ઉભા રહેજો, નીકળે પછી તમે અંદર આવો. મેં કીધું શિવ કથા કરીને ગયો અને પહેલે દિવસે મારા ઉતારા પર મારા રૂમમાં નાગ. એકવાર જોરદાર તાળીઓના કડાટીઓ લાવીએ. મેં સત્ય બોલ રહા હું અને હું કોઈના વખાણ નથી કરતો. અને ત્યારે મનીષભાઈનો ફોન આવ્યો, બાપુ તમારો સવારથી ફોન નથી લાગતો. જો સાચું એ મારે બોલવું જ પડે. મનીષભાઈ કે બાપુ મને ફોન કરે, ડાંગમાં ફોન પકડે નહીં. એટલે મનીષભાઈનો ફોન આવ્યો, બાપુ સવારથી તમારો ફોન નથી લાગતો. મેં કહું મનીષભાઈ એક મારી કથા ચાલે છે, ત્યાં શેડ નહોતો, પતરાનો શેડ, અને થોડી વ્યવસ્થા માટે કથા હતી. તો મેં કહું એટલે કથા ચાલે છે શિવ મંદિરે, જીતુભાઈ હાવ ગામડું. અને ત્યાં એ લોકો મારી તારીખ લેવા માટે મહેનત કરતા હતા, પણ એ લોકોને હતું બાપુ તારીખ આપશે કે? તારીખ આપી. અત્યારે શેડનું કામ ચાલુ થઈ ગયું. મનીષભાઈનો ફોન હતો, બાપુ ફોન કેમ નથી લાગતો? મેં કીધું હું ડાંગમાં. તો મને કે ડાંગમાં કેમ? મેં કોઈ એક શિવ મંદિર બને છે. તો મને કે બાપુ મારી આ આટલી સેવા લખી દેજો. એકવાર હાથ ઉપર કરી જોરદાર તાળીઓ. શિવ કથા સાંભળીને જાય તો શું મળે? બોલો ને. ન બોલે એના બાજુવાળાના સોગન. જોજો હવે મારે કોઈને કેવું નહીં પડે. બોલની એમ કે તમને બી લાગે. શિવ કથા સાંભળીને હું જોવા મળે? ભય વિના ભક્તિ રહી. રામ કથા સાંભળવા જાય તો કપિરાજ વાનર, અને કૃષ્ણ કથા સાંભળવા જાય તો, અને કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરવું હોય હમે કોણ મળે? ગજરાજ. અને રામ અને શિવ અને પાર્વતી જતા હતા. સામે મારા રામજી મળ્યા. મારા રામની આંખમાં દડ દડ આંસુની ધારા. મહાદેવે આ દ્રશ્ય જોયું. ઓહો, જેની કથા સાંભળીને જાઉં છું એ મારો ઈષ્ટદેવ રામ. મહાદેવે દોટ મૂકી દોડ્યા. અને જેમ શેરડીનો સાઠો જમીન પર પડે એમ મારો ભગવાન શિવે દંડવત પ્રણામ કોને કર્યા? રામચંદ્ર ભગવાન. આખી શિવ પુરાણમાં, આખી રામકથામાં એકવાર શબ્દ સાંભળજો, એકવાર શિવજીએ રામને દંડવત કર્યા છે અને એકવાર રામજીએ શિવજીને દંડવત કર્યા છે. અને રામજીએ શિવજીને દંડવત કર્યા એ ભૂમિ કઈ? રામેશ્વર. એ સ્થાન પર આપણે બેઠા છે. મનીષભાઈ મને કાલે કીધું સહસ્ત્ર શ્લોક આવશે. જ્યારે રામજી કીધું એ શિવજી રામનો સમન્વય. અને દંડવત પ્રણામ. દંડવત કોણ પ્રણામ કરે છે? બોલો કોણ કરે છે? કોને કરે છે? અને શિવજી જેવા રામને પ્રણામ કર્યા ને એટલે રામજી ઓ ભોલેનાથ. પણ સતીને શંકા ગઈ.
આવા થોડા રામ હોય. મહાદેવે કીધું જય પગેલા કામ કોણ છે? અમારો ઈષ્ટદેવ રામ છે. આવા થોડા રામ હોય. બેનો ક્રોધ કરે, પણ રામજી ત્યારે કેવા લાગતા હતા? એક પત્નીના વિરહમાં રામની આંખમાં આંસુની ધારા હતી. સીતા રામને પ્રેમ કરતા હતા. શું કરતા હતા? બોલો, શું કરતા હતા? પ્રેમ. અને એટલા માટે એનો વિરહ ભગવાનથી સહન થયો નહીં. કોઈ પ્રેમી જનોને પૂછો, અને ત્યારે પૂછો કોઈ સીતાના રામને કે રામ ભૂલાઈ ક્યાંથી? શું ગવાયું ભાવથી? કોઈ પ્રેમી જનોને પૂછો, કોઈ પ્રેમી જનોને પૂછો, આ પ્રેમ ભૂલાઈ ક્યાંથી? આ પ્રેમ ભૂલાઈ ક્યાંથી? બધા હાથ ઉપર કરી. કોઈ પ્રેમી જનોને પૂછો, કોઈ પ્રેમી જનોને પૂછો, આ પ્રેમ ભૂલાઈ ક્યાંથી? આ પ્રેમ ભૂલાઈ હાથ ઉપર. ભૂલવા મને કહો છો, ભૂલવા મને કહો છો, સ્મરણો ભૂલાઈ ક્યાંથી? સ્મરણો ભૂલાઈ ક્યાં? હાથ ઉપર, હાથ ઉપર. જરા હાથ ઉપર. સીતાજી માટે, રામ માટે ગવાયું. સીતારામ માટે. રામેશ્વરની ભૂમિ પર મહાદેવ શ્રી રામ નયનમાં કાજલ બનીને બેઠો, શ્રી રામ નયનમાં કાજલ બનીને બેઠો, કાજલ બનીને બેઠો, પૂછો રામના હૃદયને, પૂછો રામના. શું પૂછો? સીતા ભૂલાઈ ક્યાંથી? સીતા ભૂલાઈ ક્યાંથી? ભૂલવા મને કહો, બધા બોલો. ભૂલવા મને કહો છો, સ્મરણો ભૂલાઈ ક્યાંથી? સ્મરણો ભૂલાઈ ક્યાંથી? સ્મરણો ભૂલાઈ ક્યાંથી? મારા કનૈયાની બંસી વાગે. હાથ ઉપર. વાહ કાનુડા. મહાદેવ. વાગી મધુર બંસી, રાધા બની દીવાની. બોલો બધા. વાગી મધુર બંસી, રાધા બની દીવાની, રાધા બની દીવાની. પૂછો કૃષ્ણના બોલો હૃદયને, બધા. પૂછો કૃષ્ણના હૃદયને, રાધા ભૂલાઈ ક્યાંથી? રાધા ભૂલાઈ ક્યાંથી? રાધા ભૂલાઈ ક્યાંથી?
હાથ જોડી આમાં તમારો ભાવ પ્રભુ પ્રત્યેનો હોવો જોઈએ, પ્રભુ પ્રત્યેનો ભાવ હોવો જોઈએ. પૂછો ભક્તોના હૃદય, અહીં બેઠેલા બધાને પૂછો. શું પૂછો? પૂછો ભક્તોના હૃદયને. રામ ભૂલાઈ ક્યાંથી, સીતા ભૂલાઈ ક્યાંથી. આપણે આવેલા બધા એક શબ્દ બોલવાનો કે છેલ્લા શ્વાસ સુધી રામેશ્વર ભૂલાઈ. એક ઇતિહાસ બની ગયો. હા, એકવાર હાથ ઉપર. અને એટલા માટે હું 3 દિવસથી ભૂલી જાઉં. મારું જીવનનું પહેલું બેનર મેં એવું બનાવ્યું છે, પહેલું કે અહીંયા નીચે લખેલું છે. શું લખેલું છે? પરિવાર મહોત્સવ. તમે કદાચ વાંચ્યું હોય તો શું લખ્યું છે? છેલ્લો શબ્દ વાંચો. શું લખેલું છે? જીવનનું પહેલું બેનર. મેં 325મી કથા ચાલે છે આજે મારી, 41 વર્ષની ઉંમરમાં. કથાનો આંકડો ઓછો છે પણ એની સામે 40 થયા છે. 21 વર્ષની ઉંમરમાં તમારા બધાના આશીર્વાદથી મેં કથાની શરૂઆત કરેલી. એમાં આ પહેલી વાર શબ્દ લખ્યો છે. શું લખ્યો છે? પરિવાર. અને બીજું એક યાદ રાખજો, ત્રણેય યજમાનની ઉદારતા જો. પહેલો શબ્દ શું છે? સમસ્ત ભક્તા પરિવાર. અહીંયા ભલે પિતૃના ફોટા મૂક્યા છે પણ અહીંયા નહીં, પણ દેશ અને વિદેશમાં સમસ્ત ભક્તા પરિવાર જ્યાં છે ને એ તમામ પિતૃઓને પણ આ કથાનું ફળ મળશે. એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગળાથી વધાવી. અમારા નહીં, અમારા સમસ્ત ભક્તા પરિવારના. અને શબ્દ લખ્યો છે પરિવાર મહોત્સવ. પરિવાર એક ફેમિલી બની. હા, અને આપણે ઉત્સવ કરી રહ્યા છીએ. સાંજે હું જોઉં છું બહેનો બહેનોની જગ્યાએ બેહે, ભાઈઓ ભાઈઓની જગ્યાએ બેહે. કાલે સાંજે કંઈક શબ્દ બોલતા હતા. શું કરે અમેરિકામાં? શું કરે પરિવારને? ફેમિલી હે રિયુનિયન, ફેમિલી રિયુનિયન એવું ચાલે છે ભાઈ. એકવાર જોરદાર તાળી સાહેબ. પણ એમાં ઉમેરું, ફેમિલી રિયુનિયન તો ચાલે છે પણ એ પણ આધ્યાત્મિક ચાલે છે. અને એમાં મારા મહાદેવની કથા ચાલે છે સાહેબ. કેવી મજા આવે છે. મજા આવે ને? દૂધ પાક. અમે એક જગ્યાએ જમવા બેઠા, સતીશભાઈ જમવા બેઠા. અમે એક જગ્યાએ જમવા બેઠા. જોક્સ છે, હું ઘણી વાર કથામાં કહું છું. આ કથામાં જમવા બેઠા ને એટલે મારી બાજુમાં એક નાનો છોકરો બેસેલો, નાનો. એટલે થોડુંક પેલું બોલે એટલે દૂધપાક પેલો પીરસવા આવ્યો. હું પીરસવા આવ્યો? દૂધપાક. એટલે પેલા મને દૂધપાક આપ્યો, એટલે પેલા નાના છોકરાને દૂધપાક પેલા ભાઈ આપ્યો. એટલે પેલા પીરસવા વાળાએ ભાઈ એમ પૂછ્યું કે દૂધપાક જોઈએ? શું પૂછ્યું? દૂધપાક જોઈએ? એટલે પેલો કહે હું કહે એમની બધા હાથ સાથે બોલો. પેલા પાછું પૂછ્યું કે દૂધપાક જોઈએ? એટલે પેલો હું કહી બોલો બધા. એટલે પેલા ત્રીજી વાર પૂછ્યું દૂધપાક જોઈએ? એટલે પેલો હું કહી બોલો ને. આ સત્ય ઘટના મારી સાથે બનેલી. પેલો કે આવું કેમ કે પેલા ત્રીજી વાર પૂછ્યું છેલ્લે. ચાલો બધા હાથ હાથે આમ 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 બધા. એટલે પેલા પૂછ્યું દૂધપાક જોઈએ? પેલો હું બોલે ઢેંટણ. બોલો બધા. એટલે મેં પેલા ભાઈના પપ્પાને કીધું કે આને દૂધપાક જોઈતો તો બોલવા ના પાડની. એમ કહેવાય કે નહીં જોઈએ. ઢેંટણ એટલે હું? એટલે એને પપ્પા મને એમ કે બાપુ મારો છોકરો જરાક પેલું બોલે ને એટલે મારો છોકરો એમ કે દૂધપાક ખાય તો ઘેન ચડે. દૂધપાક ખાય તો એકવાર બસ બધા હાથે દૂધપાક.
એટલે મેં શબ્દ કયો વાપર્યો છે? પરિવાર. આ કાલે તો ઘણા બસમાં જ હોઈ ગયા. રાત કોણ હોઈ ગયું? હિતુભાઈ હોઈ ગયા. પછી મેં હિતુભાઈને દરિયા કિનારે પૂછ્યું, મેં કીધું હું થયું? મને કે ઢેંટેણે. બોલો બધા એકવાર છેલ્લી વાર દૂધ પાક ખાઈ તો. એટલો ઉત્સવ કરીએ છીએ. અને ધર્મેશભાઈ રસોઈ પણ બહુ સરસ બનાવે છે. એના જે પણ અંદર બેનો મજૂર બધા માસીઓ કામ કરે એને એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગળાથી ઉઠાવો. કારણ કે બધું સારું પણ આ સારું હોવું જોઈએ. અમારા જગુભાઈ અને જીતુભાઈ કાલે પનીરનું શાક પણ બહુ સરસ બનાવેલું, એને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગળાથી વધાવીએ. ધર્મેશ મને કહેતો હતો, મને કે આજે બાપુ કોઈ સ્વીટ બપોરે મૂકવું છે કે? મેં કીધું નહીં. તો મને કે કેમ બાપુ આજે બપોરે સ્વીટ નહીં? મેં કીધું બધા મધુરોમાં. પણ આવો આનંદ માટે પૂછો રામ નારદઈને, પૂછો રામ નારદઈને. એક સાથે સીતા ભૂલાઈ ક્યાંથી, સીતા ભૂલાઈ ક્યાંથી. રામજીની આંખમાં દળદળ આંસુ અને બરાબર રામજી રોતા હતા. ભગવાન શિવ પગે લાગ્યા. સતી પગે લાગી નહીં. એટલે ભગવાન રામે કીધું સતી પગે લાગ. શિવજીએ કીધું સતી પગે લાગ નહીં. આવા થોડા રામ હોય. અને હે મારી માતાઓ બહેનો બધાને એક વિનંતી, મારા વ્યાસપીઠ પરથી તમને પ્રણામ. ભગવાન, ગુરુ, બ્રાહ્મણ અને શાસ્ત્ર માનો તો જય સિયારામ, પણ એની નિંદા કરવી નહીં. સત્યની સત્ય પર શંકા કરવી નહીં. સત્ય પર શંકા નહીં. માનો નહીં માનો તો જય સિયારામ. માનવું ન માનવું એ પોતાની મનની વાત છે. ન માને કદાચ ન માને, એવું કઈ નથી, પણ શંકા નહીં. શંકા સતીએ કરી. મહાદેવને કીધું આવા થોડા રામ હોય. મહાદેવનું મગજ ગયું. મહાદેવ કે જા પરીક્ષા લઈ આવો. તારે જો સત્ય ન લાગતું હોય તો પરીક્ષા લેવા જા. અને તમે સાંભળો, સતી પરીક્ષા લેવા ગઈ. સત્યની પરીક્ષા હોય નહીં, એનો સ્વીકાર હોય અથવા અસ્વીકાર હોય. હું એમ નથી કહેતો બધા જ માનો, નહીં, બિલકુલ નહીં. પણ સ્વીકાર હોય અથવા અસ્વીકાર હોય, પરીક્ષા હોય. ને સતી કયા રૂપમાં ગઈ? સતીને ખબર છે રામ સીતાને શોધે છે, એટલે મને સીતાના રૂપમાં જવા દે. એ જો મને ઓળખી જાય કે આ સતી તો એ રામ, ને ન ઓળખે તો એ રામ નહીં. અને બરાબર પરીક્ષા લેવા ગયા. સીતાનું રૂપ હતું. રામજીની સામે ગયા. આ તો મારો મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. મને કોઈ કીધેલું કે મેહુલભાઈ સતી આ રીતે પરીક્ષા લેવા ગયા ત્યારે રામ હતા. મેં કહું રામ હતા એટલે કૃષ્ણ હોત તો ખબર પડી જાત. યોગેશભાઈ આપણો કાનો હોત તો ખબર પડી જાત. પણ હતું કોણ? રામે કોઈ દિવસ મર્યાદા છોડી નથી. ગયા એક જ જગ્યાએ રામજી હસ્યા છે. ક્યારે? જ્યારે સુરપંખા આવી અને ભગવાન રામને કીધું કે મારે તમારી સાથે પરણવું છે, ત્યારે રામજીએ કીધું કે હું તો પરણેલો છે, પણ મારો ભાઈ લક્ષ્મણ કુંવારો છે. આખી રામકથામાં ભગવાને મર્યાદા અને હાસ્ય માટે બે જ જગ્યાએ. ભવિષ્યમાં રામકથા સાંભળજો, કારણ કે હું આપણી ભાષામાં કરું છું. કઈ ભાષામાં કરું છું? એકદમ ઉતરી જાય. એક જ જગ્યાએ રામે ગમત કરી કે જા મારો ભાઈ લક્ષ્મણ કુંવારો છે, તું ત્યાં જા ને એટલે તને બધું આપી દે. નાક કાન બીનું નાક કાપ્યું તે સુરપંખાનું. પણ આ તો રામ હતા, મર્યાદા છોડે. સીતાનું રૂપ લઈને સતી આવીને એટલે રામજીએ કીધું કે પત્ની પણ ન કહેવાય, કારણ કે છે કોણ? સતી, માં. એટલે પત્ની પણ ન કહેવાય અને માં પણ ન કહેવાય, કારણ કે રૂપ કોનું છે? સીતાનું. મારો ભગવાન રામજી વિચાર કરે કે બોલવું તો શું બોલવું. અને જેવું નજીક આવીને મારા રામ એટલું જ બોલ્યા, ક્યાં છે મારો મહાદેવ? શું બોલ્યા? ક્યાં છે? સતી સમજી ગયા. પ્રણામ કરીને કીધું પ્રભુ માફ કરજો.
સતી પાછી આવી. સતીની છેલ્લી ભૂલ કઈ? મહાદેવે કીધું પરીક્ષા લઈ આવી. સતી ખોટું બોલી, કછુના પરીક્ષા લી નહીં ગોસાઈ. અને છેલ્લી લીટીમાં સતી શું બોલી? હજી જ ખોટું, હજી ખોટું. સતી શું બોલી? બાબા બોલે છે, શું બોલી સતી? કછુના પરીક્ષા करहु प्रणाम तुम्हारे કછું ન પરીક્ષા બે હાથ જોડી બધા. करहु प्रणाम तुम्हारी કછું ના પરીક્ષા લીધી ગોસાઈ, કરહું પ્રણામ તુમારે. મહાદેવ સામે હજુ ખોટું બોલી કે મેં કોઈ પરીક્ષા લીધી? કરહું પ્રણામ તુમારે ભાઈ. જેવી રીતે તમે પ્રણામ કર્યા એવી રીતે મેં પ્રણામ કર્યા. મહાદેવ કહે હવે ખોટું બોલવાની હદ, હવે આની હાથે રેવાય. માનસિક ત્યાગ કર્યો. અને દાંપત્ય જીવનમાં માનસિક ત્યાગ હોવો જોઈએ નહીં. પતિ પત્ની વચ્ચે 15 દિવસમાં એક વાર તો ઝઘડો થવો જોઈએ, જોઈએ અને જોઈએ પણ મીઠો હોવો જોઈએ. કેવો હોવો જોઈએ? હા, 15 દિવસે એક વાર ન લડાય તો સમજી જવાનું કે આ લોકોને પ્રેમ. દર 15 દિવસે એક વાર. કેટલી વાર? રોજ ગરમ નહીં થવાનું. પ્રેમ ક્યારે વધે? સમજી ગયા ને? હમણાં તો પતિ પત્ની વચ્ચે રોજ થાય. અને પેલો દુકાન ખોલે ને હોટલ વાળો, એટલે મારા તો રોજ થાય. આ હોટલમાં પેલી સાડીની દુકાન છે ને, એ ખોલે એટલે મારે દુકાન બંધ કર, દુકાન બંધ કર. એકવાર એક ભાઈ મને કહેતા હતા, મને કે મારા પત્ની મારા પર ક્રોધ બહુ કરે, મારે શું કરવાનું? મેં કહ્યું તારે તારી પત્નીએ જે રસોઈ બનાવેલી હોય ને એના વખાણ જ કરવાના. તે ઘેરે ગયો ને બનાવેલી કઢી, હું બનાવેલી બોલો, એટલે જરાક કઢી ખાધી એટલે કે વાહ શું કઢી બની છે, તારા હાથમાં જાદુ છે. પાછી કઢી પીધી, વાહ કઢી, કઢી એટલે કઢી. 20 વર્ષના લગ્ન જીવનમાં આટલી મસ્ત કઢી તે પહેલી વાર બનાવી. એટલે અંદરથી છૂટું વેલણ માર્યું, વેલણ. છૂટું વેલણ માર્યું એટલે પેલો કે મારે શું કામ? તો પેલી બેન કહે કે 20 વર્ષથી હું કઢી બનાવું, આજે મારી તબિયત સારી નહીં હતી તો બાજુવાળી બનાવી ગઈ. મારા પર ફોન આવ્યો, મને કે બાપુ આ તો યુદ્ધ થયું. મેં કહું કેમ? મને કે બાજુવાળી કઢી બનાવી ગઈ. મેં કહું મને થોડી ખબર. કછું ન પરીક્ષા લીધી કરવું પ્રણામ તુમ્હારી. અને ભગવાન શિવે માનસિક ત્યાગ કર્યો. પ્રયાગમાં બ્રહ્મસત્ર ભરાણું અને સતીનો દેહ ત્યાગ થયો. એ કથા આપણે આવતીકાલે, કારણ કે મારે આજે આપણે સમય સાચવવાનો. કાલે કથાનો સમય 1 કલાક વધારે થશે. 1 કલાક, 1 કલાક આજનો, 1 કલાક કાલે મને વધારે. કાલે કથા સમય ચાલુ કરવાનો નક્કી 8:30 વાગે. વિરામનો નક્કી મને ઈચ્છા પડે. આજે હું તમને આપું છું, કાલે તમારે મને આપવું પડે. તમને એવું લાગે તો 11:30 પાછી ચાલુ કથા ચા પીવડાવી દેવા. પણ કથાને કાલે મને સમય મળે ત્યાં સુધી હું કથા કરીશ. તમે ઓકે છો? ઓકે છો તો શોપિંગમાં જવા દેવું, બાકી મારું શોપિંગ. આવો જય જયકાર કરીએ, પિતૃના ચરણોમાં 3યો દિવસ અર્પણ કરીએ. બોલીએ પિતૃનારાયણ દેવ કી જય. રામેશ્વર મહાદેવ કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. નમઃ પાર્વતી પદયે હર હર મહાદેવ. સૌને મારા રામ કબીર એક જ લીટી, એક જ લીટી. જે જીવ
જીવ આવ્યો આપ પાસ શરણમાં અપનાવજો પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પિતૃનારાયણ દેવ આજની કથામાં ગરબો પણ નહીં, સીધી આરતી. આરતી માટે આજે જેનું મેં સ્વાગત કર્યું એ અને યજમાન પરિવાર આરતી માટે આવી જજો. આવતીકાલે સમયસર બધાએ આજે મેં કાલે સૂચના આપેલી જ છે, એટલે આજે સૂચનામાં સમય લેવાનો નથી. સીધું બધાએ બસમાં જવાનું છે, સીધું. સૌરભભાઈ અહીંયા પેલું બની ગયું છે ને, રેડી છે ને ભાઈ? ધર્મેશભાઈને પૂછી લો, લંચ રેડી છે ને? બધાને આપીને સીધા બસમાં બેસાડવાના છે. જો મેં મારો ટાઈમ સાચવી આપ્યો કે નહીં, મેં મારો ટાઈમ તમને સાચવી આપ્યો, તમારે હાજે શોપિંગમાં મને ટાઈમ સાચવી આપવાનો. સીધા બસમાં આરતી લીધા વગર કોઈ જાય નહીં. હોલની બહાર આરતી લઈ લેજો. અને ખાસ કાલે મને એક બે જણા કહેતા હતા કે બાપુ દાન આપવું છે પણ અમે લાવ્યા નથી, તો ગમે ત્યારે ઘરે જઈને અઠવાડિયે 15 દિવસે મહિને મનીષભાઈ, યોગેશભાઈ, હિતુભાઈને પહોંચાડી દેજો. એવી કોઈ મારે આજે ના આજે જોઈએ એવું નથી. આજે મહાદેવની સુંદર મજાની આરતી કરશું. રામ રામના ખેસ સુંદર લાગે છે ભાઈ. જીવણજી ये जीवन जी नहीं रे जवान आज मन में रातलड़ी रो पूरे ए वन में रातलड़ी रो पूरे जीवन जी ए महादेव जी नहीं रे રાતલડી રો પૂરે વાનમાં રાતલડી રો. આવતીકાલે રાત્રે ડાયરો છે, ડાયરો આખી રાત સવાર સુધી ભજન કીર્તન. નસીબ હોય એ પિતૃઓની પાછળ કથા થાય. આવી ભૂમિ મનીષભાઈ યુટ્યુબના માધ્યમથી દેશ અને વિદેશમાં જે ભક્તો કથા જોઈ રહ્યા છે એ ઘરે બેઠા સોફા પર બેઠા બેઠા પણ આ રીતે હાથ કરે
એનું પણ આરતીનું ફળ મળશે. ક્યાં કરવા? ઓકે. ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય. હે દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, હે દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. આરતી ભોલેનાથની થાય, આરતી ભોલેનાથની થાય, આરતી શિવ પુરાણની થાય, આરતી શિવ પુરાણની થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ પ્રભુ અમે લાવ્યા છે બાજટની જોડ, પ્રભુ અમે લાવ્યા છે બાજટની જોડ, હરિ તમે બેસો તો આનંદ થાય, હરિ તમે બેસો તો આનંદ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. પ્રભુ અમે લાવ્યા છે ફૂલડાનો હાર, એ પ્રભુ અમે લાવ્યા છે ફૂલડાનો હાર, હાર તમે પહેરો તો આનંદ થાય, હાર તમે પહેરો તો આનંદ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, પિતૃઓ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, આરતી પિતૃદેવોની થાય, આરતી પિતૃદેવોની થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. પ્રભુ તારા ભક્તોનો બહુ ભાવ, પ્રભુ તારા ભક્તોનો ભગવાન, ભક્તો તમને લડી લડી લાગે ભાઈ, ભક્તો તને લડી લડી લાગે પાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડાધર મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનોહરિ સર્વ મંગલ માંગલ્ય શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે, નારાયણી નમોસ્તુતે, નારાયણી નમોસ્તુતે. यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे यज्ञेन मयजन्त देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः देहनार्कं महिमान सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः. ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव. कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वा करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 शिव 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 हरे हरे नमः पार्वती पतये हर हर बोलो मीनाक्षी माता की जय जय माता जी.
આજે સૌને જય માતાજી કાલે વેલા આવજો આજે સૌને જય માતાજી કાલે વહેલા આવજો કાલે વેલા આવજો ને આવે તેને લાવજો ઓ કાલે વહેલા આવજો તમે કાલે વહેલા આવજો આજ સૌને જય માતાજી કાલે વેલા આવજો આજે સૌને જય માતાજી કાલે વહેલા આવજો હરિ રસ પીવા હરિ ગુણ ગાવા આવે ને લાવજો એ હરિ રસ પીવા હરિ ગુણ ગાવા આવે એને